جو وہ سمجھتا ہے وہ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ جو بھی طاقت میں بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ سب کچھ کروا رہے ہیں, میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اتنا زیادہ کسی کی ایک پارٹی کے اوپر آپ زور لگائیں اور ظلم کریں اور وہ پھر پارٹی نہ ٹوٹے؟ پنجاب کے اندر کتنے ٹکٹ ہولڈرز توڑ لیے ابھی تک؟ 297 ہیں ٹکٹ ہولڈرز, ان میں سے 40-50 توڑے ہیں, باقی کیوں نہیں ٹوٹ رہے؟ سب گھروں میں سے نکلے ہوئے ہیں, انہوں نے اپنی فیملیز کو گھروں سے نکال دیا ہے, سب چھپے ہوئے ہیں, بزنسز ان کی بند ہے, وہ ٹوٹ کیوں نہیں رہے؟ سوال پوچھا اپنے آپ سے کہ اتنا ہی زور لگایا, ابھی پختونخوا کے اندر پوری کوشش ہو رہی ہے, کیوں نہیں ٹوٹ رہے؟ وہ اس لیے نہیں ٹوٹ رہے. اور میں بڑے ادب سے اپنے پاور بروکرز کو کہنا چاہتا ہوں کہ بڑا غور سے میری بات سنیں. میں 27 سال سے پالیٹکس میں ہوں, زیرو سے پارٹی شروع کی, کوئی میری پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں تھی, میری کوئی والد یا میرے وہ نانا دادا کوئی پالیٹکس میں نہیں تھے. میں نے زیرو سے شروع کیا اور آہستہ آہستہ پبلک کو اپنے ساتھ جوڑا, جو بڑی دیر لگی, اور آہستہ 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 پارٹی بنائی. کسی نے اس طرح کی پارٹی نہیں بنائی. ذوالفقار علی بھٹو پہلے 8 سال ایک ملٹری ڈکٹیٹر کے منسٹر رہے تھے, اور پھر رائٹ لیفٹ کی سیاست کی ساری پالیٹکس ختم کر دی تھی. ایوب خان نے ایبڈو لگا دیا تھا, سارے پولیٹیکل پارٹیز بین کر دیا تھا. اس کے اندر ذوالفقار علی بھٹو نے پھر پیپلز پارٹی بنائی, اور ان کو بھی 4 سال لگے اور وہ پھر پاور میں آ گئے. اور اس کے علاوہ باقی کسی کا باپ پارٹی تھا, کسی کا دادا تھا, کسی کا نانا تھا. ایک نواز شریف نے وہ کس طرح پارٹی بنائی؟ جنرل ضیاء نے فیصلہ کیا, جنرل جیلانی نے ریکویسٹ کی کہ جی یہ بڑا اچھا بچہ ہے, اس کو لے آئیں. والد صاحب نے کہا کہ جی اور کسی کام کا نہیں تو چلو اس کو پالیٹکس میں ڈال دو. وہ پالیٹکس میں آ گیا. اس کو مینوفیکچر کیا گیا. GHQ کے اندر نواز شریف مینوفیکچر ہوا, ایک ٹیسٹ ٹیوب بیبی پیدا کی گئی پالیٹکس میں. وہ اس طرح پالیٹکس میں آیا تھا. تو تجربہ, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جس آدمی نے زیرو سے پارٹی شروع کر کے 2 پارٹی سسٹم بریک کر کے آج اللہ کا کرم ہے سب سے بڑی پارٹی ہے پاکستان میں, تو کم از کم میرے ویوز ہی سن لیں, کیونکہ یہ جو بھی آپ حربے استعمال کر رہے ہیں یہ آپ کامیاب نہیں ہونے لگے. یہ آپ ملک کی تباہی کریں گے لیکن آپ کامیاب نہیں ہوں گے. کیونکہ دیکھیں, جب ایک آئیڈیا, اور یہ پالیٹکس یہ 90 کی دہائی کی پالیٹکس نہیں ہے. 90 کی دہائی میں پالیٹکس کیا تھا؟ الیکٹیبلز تھے, اسٹیبلشمنٹ انہوں ایک طرف ایک پارٹی کا ساتھ دیتی تھی, الیکٹیبل تھوڑے ادھر چلے جاتے تو پارٹی جیت جاتی تھی. یہ تھی 90 کی دہائی کی پالیٹکس. اور پھر یہی آگے جب جنرل مشرف نے کیا کیا, پہلے 2/3 اکثریت والی نون لیگ, ان کو کوئی تشدد نہیں کیا گیا. ان کو کسی صوبے دار کا بھی ٹیلی فون آتا تھا نا تو وہ سیدھا کاف لیگ پہ چلے جاتے تھے. کوئی مشکل نہیں تھی, کوئی بزنسز نہیں بند ہوئی, کوئی جیلوں میں نہیں ڈالا, ساری کی ساری نون لیگ کاف لیگ پہ چلی گئی. اور اگر وہ جو باقی, میں پھر سے کہتا ہوں, جو بچے ہوئے تھے نون لیگ والے, اگر ان کے اوپر 5% بھی وہ تشدد کرتے جو ہمارے پہ ہو رہا ہے, انہوں نے بھی کاف لیگ پہ چلے جانا تھا. تو وہ پالیٹکس, وہ زمانہ چلا گیا ہے. یہ اب پالیٹکس ہے 1970 کی پالیٹکس. یہ آ گئی ہے نظریے کی پالیٹکس. 1970 کے بعد پاکستان میں نظریہ ختم کیا گیا تھا. جنرل ضیاء الحق نے نان پارٹی بیس الیکشن کروا کے نظریہ ختم کر دیا تھا. وہ جو 1970 کے اندر جو نظریاتی پالیٹکس تھی, اس نے سارے پرانے پولیٹیکل ہاؤسز کو اڑا دیا. ویسٹ پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو نے, اور ایسٹ پاکستان میں مجیب الرحمان نے. صرف نظریہ جیتا تھا. یہ آ گئی ہے نظریاتی پالیٹکس. یہ جو لوگ, یہ جو ہمارے لوگ ہیں, وہ اتنی مشکلات کے بغیر کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ کہ ان کو پتہ ہے کہ جب وہ چھوڑیں گے ان کی پالیٹکس ختم ہو جائے گی. ان کو پتہ ہے کہ ووٹر جو نیچے بیٹھا ہوا ہے, وہ ووٹر کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر نہ لڑے ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے. وہ لوگ کہہ رہے ہیں جن کے اپنے ووٹ بینکس ہیں, ان کا اپنا ووٹ بینک کہہ رہا ہے کہ آپ کو صرف ہم تب جتائیں گے جب آپ تحریک انصاف پہ کھڑے ہوں گے. تو قوم کے دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ جب لوگوں کے دل بدل دیتا ہے تو انگریزی میں پھر فریز آ جاتا ہے کہ an idea whose time has come. No number of armies can destroy an idea whose time has come. جتنی مرضی فوجیں ہوں, وہ جب ایک نظریے کا وقت جو اللہ ڈالتا ہے دلوں میں, جب وہ آ جاتا ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ جو بھی کریں گے وہ بیک فائر کرے گا. 14 مہینے سے کوشش کیا جا رہا ہے کہ نظریہ کو
ख़त्म करने का, और 14 महीने से कोई सर्वे करवा लें, आपको बार बार एक ही रिजल्ट आएगा कि लोग और ज़्यादा तहरीक इंसाफ के साथ आ गए। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ये पॉलिटिकल इंजीनियर से मुल्क को तबाह कर रहे हैं। इस वक्त ज़रूरत मुल्क को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की है। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के जी सारे बंदर बांट कर दो, ये छोटे छोटों को किसी को ये दे दो और सीटें बांट दो पार्टीज के बीच में थोड़ी थोड़ी, और अपने भी लोगों को, और फिर इलेक्शन कमीशन के साथ धांधली करके जिता दो। ये मुल्क को डिस्टेबलाइज करेगा, ये स्टेबिलिटी नहीं लेके आएगा। इसमें बजाय सियासी इस्तेकाम आने पे, जिसकी वजह से माशी तौर पे इस्तेकाम आएगा, ये उल्टा हो जाएगा। इससे मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। और मैं वो पाकिस्तानी हूँ, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, मैंने ये मुल्क के छोड़ के नहीं जाना, मैंने इस मुल्क के साथ या ऊपर जाऊँगा या नीचे जाऊँगा। मैं वो पाकिस्तानी आपको एक मुल्क की खातिर कह रहा हूँ कि ये रास्ता ना पकड़े जिस तरफ हम जा रहे हैं, ये जुल्म ना करें, इसका कोई फ़ायदा नहीं होने लगा, सिवाय मुल्क को नुकसान होने लगा। और ये अगर ख्याल है अब तक आपका कि मैं इस प्रेशर में आ जाऊँगा, ये जो 180 केसेस हैं 200 कर दें, केसेस जेल में डाल दें, डिस्क्वालीफाई कर दें, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो जो भी होगा मैं तो अपने नज़रिए के साथ खड़ा हूँ। लेकिन ये इंजीनियरिंग से मुल्क को वो नुकसान होगा जो हमारी माशत कोई भी नहीं संभाल सकेगा, और वो सबके हाथ से निकल जाएगी। तो अभी भी मैं आखिर में कहना चाहता हूँ कि अगर ये कहा जा रहा है जी कि लेवल प्लेइंग फील्ड तब होगी जब नवाज शरीफ आ जाएगा, तो सारों की तो करप्शन केसेस ख़त्म कर दिए हैं, तो रह क्या गया? तो उसको बुला लें वापस। वो क्यों नहीं आ रहा पाकिस्तान? चोरी करके जेल की सज़ा, जेल की 10-10 साल की सज़ा मिली हुई है, वो अपनी कहता है जी मेरी तबीयत नहीं ठीक, मैंने मर जाना है अगर मुझे बरतानिया ना भेजा, उसको बाहर भेज दिया। ये प्राइम मिनिस्टर ने अदालत में एफिडेविट दिया और अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया, और वो वहाँ बैठा हुआ और वहाँ जाके पॉलिटिक्स कर रहा है और आराम से ज़िंदगी इंजॉय कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है कि जब तक इमरान खान जेल में नहीं जाता, पीटाई ख़त्म नहीं होती, वो आता नहीं। मैं कहता हूँ उसको वापस बुला ले, क्योंकि माफ़ तो सारों को कर ही दिया है, अब तो कोई करप्शन इशू ही नहीं गया। और मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि सिर्फ ये मेरा एक चैलेंज है कि जिस हल्के से भी वो खड़ा होगा मैं उस हल्के से खड़ा होता हूँ, और मैं कोई कैंपेन भी नहीं करूँगा। ये डर है ना कि इमरान को जेल में डाल दूँ, मैं कैंपेन भी नहीं करता। लेकिन मैं आज आपको पाकिस्तान की अवाम की फीलिंग बता रहा हूँ कि ये मुल्क बदल चुका है। ये मुल्क कभी भी इस तरह के लोगों को अब वोट नहीं देगा। कौम को सोशल मीडिया ने बदल दिया है, बच्चे के अंदर शऊर आ गया है। वो चले गए दिन जब जिसके ऊपर शफकत का हाथ एस्टेब्लिशमेंट पे आता था वो जीत जाता था। ये आपको पिछली जुलाई के अंदर जब पंजाब के इलेक्शंस हुए पता चल जाना चाहिए था कि लोगों की मूड किधर जा रही है। वो अगर जुलाई में पूरे जो एस्टेब्लिशमेंट की पूरी मदद किए बगैर के साथ, उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन की पूरी मदद, अगर उसके बावजूद हार गए तो अब क्या होगा उनके साथ? तो इसलिए इन लोगों को जो अपनी अब सियासी मौत देख रहे हैं और जो एस्टेब्लिशमेंट के पीछे छुप रहे हैं, जिनको कोई फिक्र नहीं है कि मुल्क को क्या होता है, क्योंकि उनके पैसे बाहर पड़े हैं, इनके तो डॉलर्स में पैसे पड़े हुए हैं, इनको तो फर्क नहीं पड़ना। तो ये आड़ लेके बैठे हुए हैं कि हमें एस्टेब्लिशमेंट किसी तरह पीटीआई को ख़त्म करे, ताकि जनाब ये इनके फिर जो 30 साल से पैसा खा रहे हैं मुल्क का और बाहर भेज रहे हैं, ये अपने वो धंधे पे लग जाए, ये इनकी है। लेकिन जिन लोगों का जीना मरना पाकिस्तान में है, उनको तो सोचना चाहिए कि ये तबाही की तरफ मुल्क। इन तमाम तर ख्यालात का इजहार खान साहब ने अपने यूट्यूब के चैनल के ऊपर अपनी वीडियो को अपलोड करके किया। ये उसी का एक छोटा सा क्लिप है जो आप नाज़रीन की खिदमत में पेश किया गया है। हमारी दुआ है खुदा मुल्क पाकिस्तान की सदा हिफाजत फरमाए और हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। पाकिस्तान के दुश्मन कोई शक नहीं कि बहुत ख़तरनाक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात से बड़ी, अल्लाह पाक की ताकत से बड़ी दुनिया के अंदर कोई ताकत नहीं, ना आखिरत के अंदर। अल्लाह पाक पाकिस्तान की सदा हिफाजत फरमाए और पाकिस्तान को इतना मजबूत कर दे कि पाकिस्तान के जितने दुश्मन और जितने लोग पाकिस्तान पर नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं वो सब ख़ुद तबाह व बर्बाद हो जाएं, आमीन। खान साहब के इस किताब के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें आवाम को बताई गई हैं जिनसे शायद आवाम पहले मुतमईन या मुत्तफ़िक नहीं थी, या आवाम को शायद पता नहीं था। तो मज़ीद इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में मज़ीद इस तरह की वीडियोस आप नाज़रीन तक पहुंचती रहें और आपको मिलती रहें। मज़ीद तफसीलात के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन क्लिक कर लें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाए आप तमाम तर नाज़रीन तक पहुँच जाए। इसके अलावा
اگر کوئی بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب یا بیل آئیکن پہ کلک نہیں کرتا تو پھر بھی ہم ان سب کے شکر گزار ہیں جو ہمارے اس چینل کو وزٹ کرتے ہیں اور ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ خدا ملک پاکستان اور ہماری سدا اور ہمیشہ کے لیے حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔